Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel PPC Phenomenal Physics Classes। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ठीक है, ये टॉपिक रजे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मास्टर कैडर केमिस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर +1 का ये टॉपिक है लास्ट चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मास्टर कैडर केमिस्ट्री एज इट इज़ क्वेश्चन मास्टर कैडर के पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन मास्टर कैडर लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसमें आप नाल दी नाल हाईलाइट करते जावांगे। सो ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं टॉपिक इन्वायरमेंट कैमिस्ट्री। तो सब तो पहला इन्वायरमेंट कैमिस्ट्री है की है, इस विच असीं की पढ़ना है। इन्वायरमेंट कैमिस्ट्री दे विच रजे असीं वो सारे फिनोमिनाज पढ़ने हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट कैमिस्ट्री दे विच आपां वो सब फिनोमिनाज पढ़ांगे जो फिनोमिनाज जिहड़े साडे एनवायरमेंट दे विच आले दुआले हो रहे हैं। ठीक है, किहड़े किहड़े फिनोमिनाज हो रहे हैं वो असीं किहदे विच पढ़ना है, इन्वायरमेंट कैमिस्ट्री दे विच पढ़ने हैं। तो सब तो मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज की है जो चल रहे हैं, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, साडे सिलेबस दे विच सिर्फ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन है। ये असीं दोनों टॉपिक बहुत डीपली डिस्कस करने हैं क्योंकि जिहड़े मास्टर कैडर के क्वेश्चनस ने वो बहुत डीप पूछे जाते हैं इहदे विचों। ठीक है, तो उस तो पहला सब तो सानू इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ पता होनिया चाहिए ने इहदे विच यूज़ होणगियां चैप्टर दे विच। तो फस्ट टर्म की है साडे कोले पोल्यूटेंट। वट इज़ पोल्यूटेंट? ठीक है, तो पोल्यूटेंट की है रजे ईजी लैंगुएज दे विच अगर आपां समझिए पोल्यूटेंट की है जो सानू की कर रहा कोई भी चीज़ जिसदे करके सानू नुकसान हो रहा, हार्मफुल इफैक्ट्स पैदा हो रहे जिहदे करके उन्होंने असीं की बोलते हैं पोल्यूटेंट बोलते हैं। कोई भी सबसटांस दैट इज़ प्रेजेंट इन कंसनट्रेशन दैट मे हार्म दी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो किसी एनिमल नू ह्यूमन बीइंग नू हार्म कर रहा किसी वजह दे करके उन्होंने असीं की बोलते हैं पोल्यूटेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो बहुत सारिया गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाईऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, ये सारे की ने साडे कोल रजे पोल्यूटेंट्स ही है। ठीक है, सानू पता कि कार्बन जिहड़ी मोनोऑक्साइड है वो कित्थों निकलदी है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, सल्फर डाईऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत सारे होंगे आ। तो लाइक जिमें साडे कोल क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई CFC जिहड़ी व्हीकल्स दे विचों निकलदी है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ रिस्पोंसिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये जिहड़ियां चीज़ां कॉमन जिहियां चीज़ां ने यही क्वेश्चन दे विच पुछियां जांदियां हुंदियां। ठीक है, तो लाइक जिमें कंपाउंड्स हो गए मैटल्स जिमें लैड हो गया, मरकरी, कैडमियम, आर्सैनिक, इन्हां दे जो सारे कंपाउंड्स इन्हां तो मिल के बनते आ वो भी बहुत पोल्यूटेंट्स की तरह ही काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक होंगे आ। लाइक थोड़ा अगे क्वेश्चन आऊगा एक मरकरी के जोड़े कंपाउंड्स ने। ठीक है, अल्काइल मरकली हैलाइड्स ने जोड़े वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी पेपर के पूछा गया एक बार। ठीक है, तो जिंक कैडमियम हो गए, लैड हो गया, ये बहुत ज़्यादा की होंगे ने, हार्मफुल होंगे ने। लाइक पोलन ग्रेन डस्ट, पैसटीसाइड्स। ठीक है, पैसटीसाइड्स असी एग्रीकल्चर के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो असी उन्होंने स्प्रे वगैरह करते हैं तो जो बारिश होंगी है स्प्रे के नाल वो सारे जोड़े साडे कोल वाटर ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ? ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? देखो कुछ चीज़ां ने रजे जड़ियाँ इन्वायरमेंट दे विच अपने आप एग्जिस्ट करदियां ने, कुछ चीज़ां इहो जिहियां ने जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे करके इन्वायरमेंट दे विच प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, लाइक देखो धुआं जिहड़ा इन्ना निकल रहा वाहीकल्स दे विचों, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही नतीजा है ना। तो अगर असी वाहीकल्स की जगह ते असी साइकिल वगैरह यूज़ करांगे तो ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये धुआं जिहड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड इन्नी प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाईऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सारिया चीज़ां जित्थों प्रोड्यूस हो रही ने अगर असी उन्हां दी जिहड़ी अमाउंट है उन्होंने असी यूज़ करना घट कर दईए तो ये सारिया चीज़ां दी जिहड़ी अपने कोल हैगी आ घट जूगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ये पोल्यूशन घटूगा। तो जिहड़ी चीज़ बाहरों कोई चीज़ जिहड़ी है साडे इन्वायरमेंट दे विच दाखल हो रही है वो की है? कंटैमीनेंट बोलदे हैं। ठीक है, तो ये साडे कोल जिवें मोस्ट इंपॉर्टेंट साडे कोल ये पूछा जाता हुंदा क्वेश्चन दे विच ये वाला H2SO7 इनू असी की बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। ये रजे ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड आ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਇਰੋਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਰਜੇ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਇਰੋਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਰੈਸ਼ਿਜ਼, ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਪਾਇਰੋਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਰੋਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਰਸ। ਸੋਰਸ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਦੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਔਰ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਕਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸੋਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੂਆਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣਾ। CFC ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਵਾਹੀਕਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਕ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਕ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਫॉर ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਕ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਸਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ? ਸਿੰਕ ਰਜੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਔਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ 0.03% ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕੁਛ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਸ਼ੀਅਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਈਕ H2SO4 ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਿੰਕ ਕੀ ਆ, ਮਾਰਬਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ CaCO3। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, CaSO4, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੈਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H2SO4 ਦਾ ਸਿੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਹਰਬੀਸਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਜ਼ਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਕ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਇਲ ਆ ਲਾਈਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, HO ਹੋ ਗਿਆ, HOO ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਡੀਕਲਸ, ਅਟੋਮਿਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਓਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਕ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ। ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ H2SO3 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਓਜ਼ੋਨ ਵੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ SO3 ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸੈਪਟਰ। ਰਿਸੈਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਟਰ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਰਿਸੀਵਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਰਿਸੈਪਟਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨੇ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਆ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਰਿਸੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਪੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਸਪੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਕਰੀ ਜਿਵੇਂ CH3Hg+ ਹੋ ਗਿਆ, CH3 2Hg+ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਪੀਸ਼ੀ ਆ ਕਿਹਦੀ, ਮਰਕਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਕਰੀ। ਮਰਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਕਾਈਲ ਮਰਕਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CH3Hg+ CH3 2Hg। ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਅੱਜ TLV, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲਿਊ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ, 5 ppm ਕੀ ਆ, ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ, 5000 ppm। ਫੋਸਜੀਨ ਮੋਸਟ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ 0.1। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ 0.1 ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਕਿਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਈਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।